بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ حضرات گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترک کون تھے؟ ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان کا آبائی مذہب کیا تھا؟ آخر انہوں نے اپنا آبائی وطن کیوں چھوڑا؟ یہ ایشیا کیا کرنے آئے؟ اور انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اتنا جلدی اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد کیسے رکھ لی؟ اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جواب معلوم نہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے سبسکرائبر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں، ماوراء النہر کا علاقہ جو کہ ترکمانستان کے نام سے مشہور ہے، یہ ترکوں کا آبائی وطن تھا۔ یہاں اوغوز کے بڑے بڑے خاندان رہتے تھے۔ ان خاندانوں کو ترک یا تراک کہتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی کے شروع کے اندر ان لوگوں نے یہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور یہ دریائے جیہون جو کہ اسرائیل میں واقع ہے اس کو کراس کر کے اناتولیا، جس کو ایشیائی کوچک کہتے تھے، وہاں پہ چلے گئے، جہاں سے آہستہ آہستہ یہ تبرستان اور جرجان کے علاقوں میں چلے گئے جو کہ ایران میں واقع ہیں۔ یہ علاقے اسلامی سلطنت کے قریب تھے۔ 6 صدی عیسوی کے شروع پر ایسا کیا ہوا کہ ترکوں نے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا؟ اس کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک اس کے پیچھے سیاسی عوامل تھے، بعض کے نزدیک موسمیاتی تبدیلیاں، لیکن جو زیادہ تر مورخین نے بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کچھ ایسے گروہوں سے ہو گیا تھا جن سے مقابلہ کرنے کی طاقت ترکوں میں نہ تھی، جن میں سر فہرست منگولیا تھے۔ چنانچہ منگولیا اور دوسرے لشکروں سے بچنے کے لیے ترکوں نے 6 صدی عیسوی میں یہاں سے ہجرت کر لی اور اسلامی ممالک کے قریب چلے گئے۔ 21ویں صدی ہجری کے اندر جب مسلمانوں نے عراق اور ایران کو فتح کیا تو مسلمان فارس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 22ویں صدی ہجری کے اندر مسلمان باب کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے، جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ترکوں سے ہوا۔ اسلامی سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن ربیع ترک شہزادے شہرباز سے ملاقات کے لیے گئے۔ ترک شہزادے نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کو اپنی خدمات دینے کا وعدہ کیا۔ آپ اس کو اپنے سردار حضرت علقمہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علقمہ سے بھی اس نے یہی بات کی تو حضرت علقمہ نے اس سے ہونے والی بات کو تحریر کر کے مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علقمہ کی بات سے متفق ہوئے اور آپ نے امن معاہدے کی اجازت دے دی۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں کے اندر ایک امن معاہدہ ہو گیا اور ان کے اندر کوئی جنگ نہ ہوئی۔ دوستوں، ترکوں کے ساتھ مسلمانوں کے یہ روابط چلتے رہے جہاں تک کہ 10 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمان ماوراء النہر کے علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماوراء النہر کا پورا علاقہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب مسلمانوں کے ترکوں کے ساتھ روابط پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور انہوں نے پیغام حق کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستوں، ترکوں کو اسلامی سلطنت کے اندر ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ ترک ہمیشہ سے اعلیٰ مناصب پر رہے تھے۔ خلیفہ معتصم جب تخت نشین ہوا تو اس نے اعلیٰ مناصب کے دروازے ترکوں پر کھول دیے۔ اب ترک آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے تھے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ مذہب کا میدان ہو، چاہے کوئی سویلین پوسٹ ہو، چاہے کوئی آرمی کی پوسٹ ہو، ہر جگہ ترک ہی ترک تھے۔ ان کا ریاست میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنی الگ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس سلطنت کو سلجوقی سلطنت کہتے ہیں۔ دوستوں، اس سلطنت کی بنیاد بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس سلطنت کے وجود کی وجہ سے پہلے میں آپ کو سلجوقی سلطنت کا جغرافیہ بتانا چاہوں گا۔ دوستوں، سلجوقی سلطنت عراق، شام، ماوراء النہر اور خراسان کے علاقوں پر واقع ہے۔ دوستوں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عباسی خلیفہ کو عراق اور ایران کے اندر شیعہ لوگ تنگ کر رہے تھے، وہ طرح طرح کے فسادات کر رہے تھے، نئی نئی بدعتوں کا وجود آ رہا تھا، جبکہ مصر اور شام کے اندر عبیدی یعنی فاطمی لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے۔ عباسی خلافت ڈگمگا رہی تھی۔ ترکوں نے اس خلافت کو بچانے کے لیے جہاں ترکوں کی اکثریت تھی ان علاقوں کے اوپر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں انہوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور خلیفہ عباسی کی مدد کی۔ دوستوں، 447 ہجری کے اندر ترک سردار طغرل بیگ نے بغداد کے اندر سے شیعوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم فتح کے اوپر اس کو خلیفہ عباسی کی طرف سے سلطان رکن الدین طغرل بیگ کا خطاب ملا۔ اس کو مزید عزت دینے کے لیے سکوں کے اوپر اس کا نام کندہ کیا جانے لگا اور جمعہ کے دن اس کا خطبہ پڑھوایا گیا۔ ناظرین، سلجوقی خاندان کے ساتھ مزید ربط باندھنے کے لیے عباسی خلیفہ نے سردار طغرل بیگ کی بھتیجی سے شادی کر لی۔ دوستوں، سردار طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور آپ 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کے بعد آپ کا بھتیجا سلطان اللہ ارسلان تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی ملت کے اندر موجود تمام فسادات پر قابو پا لیا۔ دوستوں، یہ بھی اپنے چچا کی طرح نہایت جرأت مند، دلیر اور جہاد فی سبیل اللہ پر یقین رکھنے والا تھا۔ سلطان اللہ ارسلان نے شیعوں اور فاطمیوں کے خلاف مقابلہ جاری رکھا اور اس نے ساتھ ساتھ کئی ساری عیسائی ریاستوں پر بھی حملے شروع کر دیے اور ان کو فتح کیا۔
सुल्तान अल परसलान का ये रोब और दबदबा देखकर शहनशाह रोम डोमिनोस ने सुल्तान अल परसलान से बदला लेने का फैसला किया और अपनी सल्तनत को बचाने का भरपूर अज़्म किया। चुनाचे उसने अपनी पूरी फौज सल्जोकी फौज के खिलाफ मैदान जंग में झोंक दी। इनके दरमियान कई खून रेज मार्के हुए, जिनके अंदर सबसे मशहूर मलाजगीर का वाकया है। दोस्तों, इस वाकये के बारे में मशहूर मौर्रिख अल्लामा इब्न कसीर अपनी किताब में लिखते हैं, इस जंग के अंदर डोमिनोस पहाड़ जितना लश्कर लेकर आया था। इसके पास शाम से, मिस्र से और रोम से और बरतानिया वगैरह से लोग शामिल थे। इसके पास 35 बतरीक थे। एक बतरीक वो होता है जिसके साथ 2 लाख घुड़सवार हो। इसकी फौज के अंदर 35,000 फरंगी थे और 15,000 दूसरे लोग थे। इसके पास 1 लाख नकबजन और 2 लाख पैदल सवार थे। इसके पास 400 मंजनीकें थीं और 400 बैलगाड़ियां थीं, जिनके ऊपर फौज की वर्दियां जाती थी। दोस्तों, इनके पास एक ऐसी मंजनीक भी थी जिसको 1200 लोग मिलकर चलाते थे। डोमिनोस इस लश्कर को लेकर फतह के घमंड में मैदान जंग की तरफ जा रहा था। उसको फतह का इतना यकीन था कि उसने जंग से पहले ही लोगों के अंदर माल गनीमत तकसीम करने का वादा कर दिया और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह अलॉट कर दी। यहां तक कि उसने अपने एक मुकर्रिब को बगदाद की रियासत भी दे दी। दोस्तों, इस लश्कर को देखकर सुल्तान अल परसलान निहायत परेशान हुए। आपकी परेशानी को देखकर आपको एक मशहूर हनफी बुजुर्ग अबू मालिक मोहम्मद बिन नसर ने ये नसीहत की कि ऐ सुल्तान, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है। आप उस वक्त उन पर हमला कीजिएगा जब मुसलमान जुम्मा के दिन खुतबा के बाद दुआ पढ़ रहे होंगे। चुनाचे सुल्तान अल परसलान ने ऐसे ही किया। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ाई, उसके बाद आपने उनको खुतबा दिया और फिर आपने दुआ की। फिर आप अपने लश्कर को लेकर मैदान जंग की तरफ बढ़े। मैदान जंग में जाते ही सुल्तान घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। आपने जमीन पर एक सजदा किया। सजदे के बाद आप दोबारा घोड़े पर आ गए और आपने अपनी फौज को एक खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद दोनों फौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई। दोस्तों, इस जंग के अंदर बहुत सारा खून बहा। मुसलमानों ने रोमियों के ऊपर फतह पा ली और शहनशाह रोम गिरफ्तार हो गया। शहनशाह रोम को सुल्तान अल परसलान के सामने लाया गया। सुल्तान अल परसलान ने उससे पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ निहायत बुरा सलूक करता। फिर सुल्तान अल परसलान ने उससे पूछा कि ए डोमिनोस, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, जिस पर डोमिनोस ने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम मुझे मुआफ कर दोगे, या तुम मुझे कत्ल कर दोगे, या तुम मुझे फिदिया लेकर छोड़ दोगे। जिस पर सुल्तान अल परसलान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तुम्हें फिदिया लेकर छोड़ दूंगा। चुनांचे सुल्तान अल परसलान ने 15 लाख अशरफियों के एवज डोमिनोस को रिहा कर दिया। डोमिनोस जब जा रहा था तो सुल्तान अल परसलान ने उसे रोका और उसको 10,000 अशरफियां दे दी ताकि उसके रास्ते का सामान हो जाए। हजरत गिरामी, सुल्तान अल परसलान भी ज्यादा अरसा जिंदा ना रह सके और आप भी 464 हिजरी के अंदर एक बाकी गिरोह के हाथों शहीद हो गए। आपका मजार मराकिश में। शहादत से कबल आपने अपने नायब मलिक शाह को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसके बाद मलिक शाह का दौर शुरू होता है। जब मलिक शाह तख्त नशीन हुए तो उस वक्त सल्तनत के अंदर काफी इस्तेहकाम था। मलिक शाह ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात को टाला। आपके दौरे हुकूमत में सल्तनत को काफी वसअत नसीब हुई, यहाँ तक कि सल्जूकी सल्तनत अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी। मलिक शाह के दौर के अंदर सल्तनत के अंदर कोई मेजर फसाद नहीं हुआ था। आप भी ज्यादा अरसा जिंदा ना रहे और 1088 के अंदर इंतकाल फरमा गए। आपके बाद आपके 4 बेटे थे, जिसके अंदर नसरुद्दीन महमूद तख्त नशीन हुआ। नसरुद्दीन महमूद भी 5 साल तक हुकूमत कर सके और 1092 में वो भी फौत हो गए। इसके बाद मलिक शाह के दूसरे बेटे बरियाक तख्त नशीन हुए, वो 2 साल तक रहे। इसके बाद तख्त रुकनुद्दीन मलिक शाह सानी के पास गया, जो 1105 तक तख्त नशीन रहे। इसके बाद तख्त गियासुद्दीन के पास गया। ये सल्जूकी सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे। इन्होंने तकरीबन 24 साल हुकूमत की और 1129 के अंदर इनकी सल्तनत का खात्मा शहनाद ख्वारिज़म के हाथों हुआ। चुनांचे सल्जूकी सल्तनत काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुकी थी और कोई एक बड़ी सल्तनत मौजूद नहीं थी। हर इलाके ने अपने अपने सरदार चुन लिए थे और ये किसी एक सुल्तान को मानने पर तैयार ना। दोस्तों, इनके ऊपर मंगोल भी हमला कर रहे थे। इधर से शिया और फातमी लोग भी इनको तंग कर रहे थे। इसी दौरान एक सल्तनत ख्वारिज़म सल्तनत के नाम से सामने आई। इस सल्तनत ने कुछ अरसा दिफा किया, लेकिन ये भी ज्यादा अरसा ना चल सकी। दोस्तों, इसके बाद दौर शुरू होता है उस्मानियों का। उस्मानियों का ताल्लुक तुर्कमानों के उन खानदान से है जो कि कुर्दिस्तान ईरान के अंदर रहते थे। ये लोग चरवाहे थे, इक्काई के नाम से मशहूर थे। 617 हिजरी के अंदर सुलेमान शाह ने वफात से पहले अपने मंजिले बेटे उर्तुगरुल गाजी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सुलेमान शाह की वफात के बाद उर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को, जिसके अंदर 100 खानदान और 400 जंगजू शाह सवार थे, उनको लेकर शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ गए। ये मंगोलों से बचते बचाते आगे की तरफ जा रहे थे, यहाँ तक कि इनका गुजर अनकरा के मकाम पर हुआ। अनकरा के मकाम पर जब ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने 2 फौजें लड़ रही हैं। एक सल्जूकी फौज है जो कि मुसलमानों की थी और दूसरी ईसाइयों की।
मुसलमानों के ऊपर ईसाई गलबा पा चुके थे, मुसलमान शिकस्त के दहाने पर थे। ये देखकर अर्तुगरुल गाजी के अंदर मिल्ली गैरत जागी और आपने अपने जंगजुओं को मैदान जंग के अंदर जाने का हुक्म दिया। जो ही अर्तुगरुल गाजी अपने शाह सवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़े, मैदान जंग का पासा पलट गया और जो मुसलमान हार रहे थे वो फतहमंद हो गए। जंग खत्म हुई। सल्जोकी सरदार सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद ने अर्तुगरुल गाजी से हाथ मिलाया। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद ने आपको रहने के लिए एक जगह अनायत की जिसका नाम सोगूत है। और तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सोगूत के अंदर तशरीफ ले गए और तुगरुल गाजी की शक्ल के अंदर सल्जोकी सल्तनत को एक मजबूत हलीफ मिल गया था जो कि सरहद के ऊपर इनका दिफा करता था। वो इनके लिए लड़ता भी था और इनकी हिफाजत भी करता था। जब तक अर्तुगरुल गाजी जिंदा रहे ये मामलात ऐसे ही चलते रहे। चुनाचे 1299 हिजरी मुताबिक 699 ईस्वी के अंदर अर्तुगरुल गाजी का विसाल हो गया। आपने अपने विसाल से पहले अपने बेटे उस्मान गाजी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसके बाद उस्मान का दौर शुरू होता है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियोस में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी कीमती राय को कमेंट के बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया।